ஆம், அன்பை பொழிவதில் அன்னையாகவும், அறிவை பெருக்கும் ஆசிரியையாகவும், அக்கறை செலுத்துவதில் சகோதரியாகவும், தோழமை காட்டுவதில் தோழியாகவும், தன் செயலில் முழுமையான ஈடுபாடு கொண்டு பணியாற்றும் நம் பள்ளியின் செயலாளர் அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். அந்த ஈருயிர் செய்த வினைகள் அறமோ மற்றோ, அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாட்சி. இந்த அரும் பிறவியில் முன்வினை அறுத்து எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஓர் உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை. வணங்கி குரு திருவடிவை வாழ்த்தி வாழ்வேன். தலைவர் உள்ளிட்ட அவையோர் அனைவருக்கும் வணக்கம். We are made for goodness. We are made for love. We are made for friendliness. We are made for togetherness. We all belong to this family, that is St. Jude's family. Good evening, everyone. It's my pleasure to extend a warm welcome to each one of you on this very special day, Euphoria 25, 41st Annual Day celebration of St. Jude's Metric High Secondary School. Euphoria means a state of intense happiness. Yes, a day when we come together to honor the hard work, creativity and dedication of our students and staff. That is Euphoria 25. Our annual day is not just an event. It's a festival of achievements, a celebration of learning and a showcase of the vibrant spirit of our students. Today, we are especially privileged to have with us a distinguished personality who has dedicated his life to upholding justice, discipline and service to society. Our esteemed chief guest, Mr. Dr. Kalimurthy IPS, retired. His lifelong dedication to public service and his exemplary contributions to the community. We are truly grateful for his presence, which enriches our celebration and motivates us to pursue our path of excellence and integrity. I welcome you, sir. Your visionary leadership has built the foundation of our success. A cordial welcome to our founder and the managing trustee of our school, Mr. S. Narrajan and Mrs. N. Sugunavati Narrajan, our guiding and leading personality. With deep gratitude and admiration, we welcome our correspondent, Mr. M. Vignesh, whose presence and insight continually elevate our endeavors. I welcome you, sir. Our desire is to extend a warm and inclusive welcome to our PTA President and PTA Vice President. A school shines because of its teachers who light up the path of knowledge. We are honored to welcome our principal, all the teachers and the coordinators to this grand celebration. From administration to maintenance, from security to support, your dedication keep our school running. We are honored to welcome our school non-teaching staff. This school is not just a place of learning, but a place where your dreams take flight. I extend my affordable welcome to all my dear students of St. Jude's and passed out students of St. Jude's. A child's journey is incomplete without the support of their parents. We are delighted to have you with you as today. Your presence make this event even more special. A warm welcome to all the wonderful parents. Friendship is and education go hand in hand. A warm welcome to our friendly school correspondent and principals. We extend our heartfelt welcome to the press editors and the media representatives. A heartfelt welcome to all the beloved well-wishers and all the invitees. Your presence is a testament to the love and support that strengthens our institution. On behalf of our institution, once again, I welcome you all. பிறக்கும் போதே பெருமையோடு பிறந்தவன் தமிழன். தமிழ் பெருங்குடி தண்ணீர் பிறந்தவன். ஆதலால் சிறப்பதென்றால் தமிழால் சிறக்க வேண்டும். முதலில் தோன்றிய மனிதன் தமிழன். முதல் மொழி தமிழ் மொழி. ஆதலால் புது வாழ்வின் வேர் தமிழர் பண்பாடே என்ற பாரதிதாசனின் தமிழ் மொழிக்கு ஏற்ப தஞ்சை தரணியிலே பூதலூரில் தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக என்ற தெய்வ புலவரின் வாக்கிற்கு இணங்க திரு ஐயாவு காமு அம்மாள் இவர்களின் அருமை புதல்வனாக மலர்ந்த நம் சிறப்பு விருந்தினரின் ஆசியுடன் சிறிய அறிமுக உரை. ஒன்னா திரளும் உவந்தாரை ஆக்களும் எண்ணின் தவத்தான் வரும். இது பொய்யா மொழி புலவனின் பொய்யா வாக்கு. பெற்றோர் சிறு வயதிலேயே இதனை புகட்டியதால் காவல்துறையில் இவர் தீமை செய்யும் பகைவரை அடக்குதலும் நன்மை செய்யும் நண்பரை உயர்த்துதலும் நினைத்த அளவில் தவத்தின் வலிமை உண்டாக்கும் என்பதற்கு இணங்க திருச்சியில் ராம்ஜி நகர் கொள்ளையர் 100 பேரை ஒரே இரவில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தவர் இவர். மனம் திருந்தி வாழ்க வளமுடன் என மறுவாழ்வு வாழ அரசிடம் இருந்து 1 கோடிக்கு மேல் நிதி உதவி பெற்று அவர்களுக்கு வாழ்க்கையின் ஒளிவிளக்கை ஏற்றியதால் அன்றைய ஜனாதிபதி APJ அப்துல் கலாம் அவர்களால் காவல்துறையின் மிக உயரிய விருதான ஜனாதிபதி விருதினை பெற்றவர் இவர்.
தன் மனதிற்கு கட்டளை வழங்குபவர் இவர். ஆம், பேனாயுழலும் சிறு மனமே பேனா என் சொல் இன்று முதல் நீயா ஒன்றும் நாடாதே நினது தலைவன் யானை கான் தாயாம் சக்தி தாளினிலும் தர்மம் என யான் குறிப்பதிலும் ஓயாதே நின்று உழைத்திடுவாய் உரைத்தேன் அடங்கு உய்யுதியால் என்று பாரதியின் போல் மீசையை முறுக்கி ஒரு கட்டளையிட்டார். அதற்கு கிடைத்தது பல தங்கப்பதக்கங்கள் பரிசு. துப்பாக்கி என்றாலே பயம் நமக்கு. காவல்துறை துப்பாக்கி என்றால் அதுவும் அகில இந்த அளவில் நடக்கும் காவல்துறை புலனாய்வு மற்றும் துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் ஒரு முறை 2 முறை அல்ல 3 முறை நாசிக், லக்னோ, காஷ்மீர் ஆகிய இடங்களில் 3 முறை தங்கப்பதக்கம் பெற்றவர். இவரால் தமிழக காவல்துறைக்கே பெருமை. திருச்சியில் பணிபுரியும் போது பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் குண்டு வைத்த தீவிரவாதிகளையும், சென்னையில் பணிபுரியும் போது உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் மதனகோபால் கொலை வழக்கில் மகாராஷ்டிரா மாஃபியாக்களையும் கைது செய்ததற்காக 2 முறை சிறந்த புலனாய்வு அதிகாரிக்கான முதல்வரின் தங்கப் பதக்கங்களை பெற்றவர் இவர். கரூரில், சென்னையில் பணிபுரிந்த போது தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாது இடது கையில் எதிரியின் துப்பாக்கி குண்டு துளைத்த பிறகும் 2 நக்சலைட் தீவிரவாதிகளை சுட்டு கொன்றதற்காக சிறந்த பதவி உயர்வு பெற்றார். அறிவிலே தெளிவு, நெஞ்சிலே உறுதி, அகத்திலோ அன்பினோர் வெள்ளம் என்ற பாரதியின் மொழியிற்கு இணங்க தமிழக முதல்வரின் வீர தீர செயலுக்கான தங்கப்பதக்கம் பெற்று சிறப்பு பதவி உயர்வு ஆக்சலரேட்டட் ப்ரமோஷன் பெற்றவர். தாயிற் சிறந்த கோயிலும் இல்லை, தந்தை சொல்மிக்க மந்திரமில்லை என்ற மனம் படைத்தவர் இவர். 35 ஆண்டு கால காவல் பணியில் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் திருச்சி மாவட்டத்தில் பணிபுரிந்த இவர் திருச்சி மாவட்டத்திற்கே எஸ்பியாக பொறுப்பேற்றார். இவர் பணி நிறைவின் போது முதல் முறையாக திருச்சி அண்ணா விளையாட்டு அரங்கில் தமிழக அரசு ஒரு மாவட்ட எஸ்பியான இவருக்கு காவல்துறையின் மிகப்பெரிய கௌரவமான செரிமோனியல் பெரேட் காவல்துறை அணிவகுப்பு மரியாதை கொடுத்து வழி அனுப்பியது. அதில் டிஜிபி, ஏடிஜிபி, ஐஜி, டிஜி, காவல்துறையினர் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர். இன்று பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். அத்தகைய சான்றோனை ஈன்றெடுத்த காமு அம்மாளின் வயதோ 90. தாயின் பாதம் தொட்டு வணங்கி ஆசி பெற்ற பின்பே அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார். தாய்ப்பாசம் தானே வருவது. நியூஸ் 7 தொலைக்காட்சியில் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் 2 மாபெரும் முதல்வர்கள் பற்றி இவர் எக்ஸ்டம்பராக சொன்ன பதில் இதுவரை 10 மில்லியன் மக்களால் பார்க்கப்பட்டு பாராட்டப்பட்டுள்ளது. IAS, IPS கான்ஃபரன்ஸில் இவர் பேசி முடித்ததும் முன்னாள் முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள், கலியமூர்த்தி, I know you are a very good officer, but only today I came to know that you are a very good orator என்று அவர் பாராட்ட, முத்தமிழ் காவலர் முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் காக்கி உடைக்குள் கன்னித்தமிழ் என்று பாராட்ட, நாடறிந்த நல்ல தமிழ் பேச்சாளராக இன்று உயர்ந்து நிற்கிறார். அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்து அரசு பள்ளியில் படித்து கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்ட மேற்படிப்பு படித்து தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் PhD முடித்த இவரின் கல்வியின் சிறப்பை எப்படி புகழ்வது? இவரது கல்வியின் சிறப்பினை கூறும்போது எஸ்பியாக இருக்கும் போதே 58 வயதில் தமிழில் MA பட்டமும் 68 வயதில் தமிழ் மொழியில் PhD டாக்டர் பட்டமும் பெற்ற இவர் பேச்சாளராக மாறினார். பேச்சுலகில் இவர் நடத்தி காட்டிய மாபெரும் சாதனைகளை அங்கீகரிக்கும் வகையில் கொங்கு மண்டலத்தில் எக்ஸல் கல்வி குழுமம் நீதியரசர் திரு சதாசிவம் அவர்களால் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதினை வழங்கி சிறப்பித்தது. உலக தமிழர்கள் பார்வை இவர் மேல் பட்டதால் உலகம் சுற்றும் தமிழனாக சுற்றி தன் தமிழ் மொழியால் தமிழ் அன்னையை சிறக்கச் செய்கிறார். சாதனை புரிய ஆசைப்படுபவன் புத்தகங்களோடு இருப்பான், சாதனை புரிந்தவன் புத்தகத்தில் இருப்பான் என்பதற்கு இணங்க தமிழக அரசின் புதிய பாடத்திட்டத்தில் 11ஆம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இவருடைய பேச்சு பாடமாக வைக்கப்பட்டு கல்வியின் சிறப்பு என்னும் தலைப்பில் இடம் பிடித்துள்ளது. இவரின் அருமை பெருமைகளுக்கெல்லாம் காரணம் யார்? தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகைச்சான்ற சொற்காத்து சோர்விலால் பெண் என்ற குரலுக்கு எடுத்துக்காட்டானவர். கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் என்ற வாழும் கற்புக்கு அரசி திருமதி சூரியகலா கலியமூர்த்தி ஆவார். இவர்களுக்கு மகன் டாக்டர் ஆனந்த் MD, மகள் டாக்டர் பரிமளா ராணி MD, மருமகன் டாக்டர் கார்த்திகேயன் MS, மருமகள் டாக்டர் கீர்த்தனா பிரியதர்ஷினி MD என மருத்துவர்கள் அனைவரையும் உறவிலேயே வைத்துவிட்டார். ஐயா திரு கலியமூர்த்தி தாய்ப்பாசம் மிக்கவர். ஆம், வாழ்க்கை துணையின் மீதும் பற்றும் பாசமும் மிகுந்தவர் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அன்பு மனைவியின் பெயரில் சூர்யா மருத்துவமனை, அம்மனைக்கு சூரியகலை அம்மையார் MD. பெரிய மருத்துவர்கள் குடும்பத்திலேயே நல்லதோர் குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு.
விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து உயர் காவல்துறை அதிகாரியாக உயர்ந்து நாடறிந்த தமிழ் பேச்சாளராக வளர்ந்து உலகத் தமிழர்களால் கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு பெரும் ஆளுமையாக மாறி சராசரி மனிதர்களும் சக்கரவர்த்தி ஆகலாம் என்று இளைஞர்களுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்கிறார். இல்லறத்தில் கடமை செய்தே தவம் பயின்று இறைநிலையை அறியும் முறை கண்டு கொண்டோம். இல்லறமும் துறவரமும் ஒன்று சேர்ந்து இணைந்தே உயர் அறம் கண்டோம், மகிழ்ச்சி பெற்றோம் என்ற வேதாத்ரி மகரிஷியின் வேத வாக்கிற்கு இணங்க இல்லறத்தை நல்லறமாக்கும் ஐயா திரு கலியமூர்த்தி அம்மா சூரியகலாவும் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என இறை பாதம் வணங்கி அத்தகைய பெருமைக்குரிய டாக்டர் கலியமூர்த்தி ஐயா அவர்களை அவரது ஆசியுடன் அவரை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறேன். அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன், அவர் தொண்டு சிறக்க வாழ்க வளமுடன் என அருட்தந்தை வழி நின்று வணங்குகிறேன். வணக்கம். All that begins well ends well. Like that proverb, our school secretary has given a wonderful beginning to our school 41st annual day function. Thank you very much, ma'am.